Okay, let us start with the linear combination of the vectors and recall yesterday's two theorems. कोणते दोन theorem? जर दोन वेक्टर कोलिनियर असतील तर त्यांचे जे लिनियर कॉम्बिनेशन असतं ते 0 असतं. यालाच लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणतो आपण, 0 बार. ठीक आहे. इफ a bar and b bar are two non-collinear vectors, then there exist, means they are said to be the collinear vectors. Okay? A bar and b bar are said to be the collinear vectors if and only if there exist scalars m and n. Okay, at least one of them is non-zero. म्हणजे m0 असेल तर n नसला पाहिजे, n0 असेल तर n नसला पाहिजे, पण दोन्ही 0 नसले पाहिजे. Then means if and only if there exist scalars m and n such that m times a bar plus n times b bar is equals to 0 bar. ठीक है ना, is equals to 0 bar. And second theorem is what? If a bar and b bar are non-collinear vectors, if a bar and b bar are non-collinear vectors, then a vector r bar is said to be the collinear vector, is said to be the coplanar vector with a bar and b bar. Okay, a vector r bar is coplanar with a bar and b bar if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that t1 times a bar plus t2 times b bar is equals to r bar. Means r bar is equals to t1 times a bar plus t2 times b bar, where t1 and t2 are unique and we have proved that uniqueness. Barabar? Now let us learn the linear combination of the vectors and scalars. If you have many vectors, let us say a1 bar, a2 bar, a3 bar and so on, and if you have many scalars m1, m2, m3, m4 and so on till n, let us consider n vectors and n scalars. n vectors आहेत आपल्याकडे a1 bar, a2 bar, a3 bar till dot 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 an bar, आणि n scalars आहेत m1, m2, m3. बरोबर ना? These are the vectors. These are the vectors. And these are the scalars. These are n vectors and these are n scalars. Scalars म्हणजे काय? रियल नंबर. ओके. n वेक्टर आणि n स्केलर जर असतील तर त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन कसं लिहितो? देन m1 टाइम्स a bar, m1 टाइम्स a1 bar, m2 टाइम्स a2 bar, m3 टाइम्स a3 bar, त्यांचं जे काही ऍडिशन आहे म्हणजे m1 a1 bar plus m2 a2 bar plus m3 a3 bar plus dot 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 plus mn an bar, that is called as linear combination of the vectors, and that is equals to 0 bar. If that is 0, then it is called as non-zero linear combination. कळतंय का? म्हणजे हे जे लिहिलं ना मी, this is what? This is the linear combination of n vectors, these n vectors. आणि if at least one mi म्हणजे m1, m2, m3, m4 till dot 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 mn हे n स्केलर्स आपल्याकडे, तर ह्या n स्केलर्स पैकी जर ऍटलिस्ट एक तरी नॉन झिरो असेल ना, म्हणजे n-1 झिरो जरी असतील तरी चालतील, पण एक कोणता तरी नॉन झिरो असेल, then such linear combination is called as non-zero linear combination. Then such linear combination is called as non-zero linear combination. Okay, so m1, m2, m3, so on till mn are the scalars. हे काय आहेत आपले? These are the scalars. a1 bar, a2 bar, a3 bar till an bar are the vectors. These are the vectors. Then m1 times a1 bar plus m2 times a2 bar plus m3 times a3 bar and so on till mn times an bar. This is called as linear combination of vector linear combinations of vectors. Vectors, कोणत्या वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन? These vectors.
a1 bar, a2 bar, a3 bar. It's a linear combination. If at least one of the mi, at least one of the mi, m suffix I means it may be m1, it may be m2, it may be m3, it may be mn. Okay, if at least one mi for I is from 1 to n and I is natural number, at least one mi is non-zero, is not zero, असं म्हणा किंवा ह्याला असं पण म्हणू शकता तुम्ही. If at least one mi is not equals to 0 for I in this interval, where I is a natural number, then that linear combination is called as non-zero linear combination. Linear combination, I will abbreviate this linear combination by L dot C dot. So then that linear combination is called as non-zero linear combination. Non-zero linear combination. Are you getting this? Linear combination ची concept का आली? जर त्या स्केलर्स पैकी एखादा जरी स्केलर नॉन झिरो असेल तर आपण त्या लिनियर कॉम्बिनेशनला काय म्हणणार? नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन. ओके, म्हणजे जे तुम्ही म्हटले की इफ टू वेक्टर्स और टू वेक्टर्स a bar and b bar, two non-zero vectors a bar and b bar are said to be collinear if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero, means non-zero linear combination m times a bar plus n times b bar is equals to 0 bar. म्हणजे ते m times a bar plus n times b bar non-zero linear combination, कारण त्यांनी सांगितलं की दोघांपैकी कमीत कमी एक तरी नॉन झिरो असला पाहिजे. दोन्ही नॉन झिरो असेल तरी चालेल, पण कमीत कमी एक तरी असला पाहिजे. आणि इथे हे काय म्हणतात, जर ह्या सगळ्या स्केलर पैकी ऍटलिस्ट म्हणजे सगळे ऑल ऍट अ टाइम झिरो नसले पाहिजेत, ऍटलिस्ट वन ऑफ द scalars is non-zero, then that linear combination is said to be non-zero linear combination. Okay, this linear combination is said to be the non-zero linear combination for a given n vectors. Okay, now let us have the next theorem. Let us have the next theorem. आता हे for example m and n are scalars, a and b are the vectors, then c bar is equals to a bar, m times a bar plus n times b bar is called as a linear combination of vector a bar and b bar. त्याला काय म्हणणार आपण? लिनियर कॉम्बिनेशन. आता ते नॉन झिरो आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी आपल्याला म्हणावं लागेल ऍटलिस्ट वन ऑफ द m and n इज नॉन झिरो. ठीक आहे ना. आणि मग तुम्ही हे जे पाहिलं r bar इज इक्वल्स टू, तुम्हाला पुन्हा आठवण करून देतो मी या गोष्टीची की r bar is equals to a bar plus t1 times a bar plus t2 times b bar पाहिलं ना. r bar is equals to t1 times a bar plus t2 times b bar. हे जे पाहिलं ना, तुम्ही काय म्हटलं, असं जर असेल t1 and t2 are unique, if t1 and t2 are unique, then we call r bar to be coplanar with a bar and b bar. म्हणजे एखादा तिसरा वेक्टर जर दोन वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहू शकले तुम्ही, तर समजून जा की तिन्हीच्या तिन्ही कसे कोप्लेनर. ओके, और इफ c bar some third vector can be written as m times a bar plus n times b bar, then a bar, b bar, c bar are coplanar. So that is what the condition is. तर a bar, b bar, c bar कसे असले पाहिजे? कोप्लेनर असतील. म्हणजे एखादा तिसरा वेक्टर जर दोन वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिता आला तर तुम्ही काय म्हणणार? ते तिन्ही पण कोप्लेनर वेक्टर्स आहेत. आणि
जर दोन वेक्टरचं लिनियर कॉम्बिनेशन, नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल असेल तर ते दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतात. पहिला थिअरम. दोन वेक्टरचं नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन जर 0 बारच्या इक्वल असेल तर ते दोन वेक्टर कोलिनियर असतात. आणि एखादा तिसरा वेक्टर जर दोन वेक्टरच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहिता आला तर तिन्ही वेक्टर कोप्लेनर असतात. कळलं? ओके. म्हणजे त्या थिअरमची डेफिनेशन मी लिनियर कॉम्बिनेशनच्या आस्पेक्टने तुम्हाला सांगितली. नाउ लेट अस हॅव द थर्ड थिअरम. हे थिअरम विचारले जातात 3-3 मार्कला. थिअरम्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेक्टर चॅप्टर मधला एक तरी थिअरम 3 मार्काला 100% विचारला जातो. किंवा 4 मार्कला पण विचारू शकतात एखादा मोठा. आता पहा, 3 वेक्टर्स a bar, b bar and c bar are said to be coplanar if and only if there exists non-zero linear combination x times a bar plus y times b bar plus z times c bar is equals to 0 bar. नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय? एक्स वाय झेड ऍट द सेम टाइम झिरो नाहीये. दिस इज व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? हे तिन्ही झिरो नाहीये असं नाही. द मिनिंग ऑफ दिस इज नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन. ह्याचा जो मिनिंग आहे ना, एक्स वाय झेड ऍट द सेम, दिस ऑर्डर ट्रिपलेट इज नॉट इक्वल्स टू 0 0 0 मीन्स व्हॉट? एक्स वाय झेड ऍट द सेम टाइम त्याचं जे आन्सर आहे ना, म्हणजे त्याची प्रत्येकाची व्हॅल्यू 0 0 0 नसेल. मीन्स एक्स वाय Z are not zero at the same time. Not zero at same time. X, Y, Z are not zero at the same time. Now see. If and only if वाला प्रूफ आहे. दोन पार्ट मध्ये प्रूव्ह करावं लागेल. पहिला पार्ट ओनली इफ. पहिला पार्ट ओनली. ठीक है? प्रूफ. ओनली इफ वाला पार्ट. ओनली इफ वाल्या पार्ट मध्ये अज्युम काय करायचं? सपोज काय करायचं? इफच्या अगोदरचा पार्ट. सपोज 3 वेक्टर्स A bar, B bar and C bar are coplanar. Suppose 3 vectors A bar, B bar and C bar are coplanar. मी तुम्हाला सांगितलं ना ते 6-6 तास लेक्चर का असतं माहिती का त्यांचं? बिकॉज इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वंट IAS त्यांना शिकवायला येतात आणि त्यांना फक्त रविवारची सुट्टी असते. मग शनिवार रविवारची एक लेक्चरचं ₹1,00,000 घेऊन कळतंय? 5 लेक्चर मध्ये एक सब्जेक्ट. ओके, तो पार्ट बाजूला राहू द्या. इकडे लक्ष द्या. सपोज 3 वेक्टर्स, एक लेक्चरचं नाही, एका सब्जेक्टचं दोन वीक मध्ये संपून टाकतात ते. सपोज 3 वेक्टर्स A bar, B bar and C bar are coplanar. हे आपल्याला ओनली इफ वाल्या पार्ट मध्ये सपोज करावं लागतं, अज्युम करावं लागतं. आता ह्यांना जर आपण कोप्लेनर कन्सिडर केलं, मग तुमच्या मनात प्रश्न येईल, अरे 3 वेक्टर कोप्लेनर आहे, मग असं पण होऊ शकतं ना की 2 वेक्टर त्याच्यातले कोलिनियर आहेत आणि तिसरा वेक्टर, म्हणजे पहिली कंडिशन अशी असू शकते ना, 2 कोप्लेनर आणि तिसरा एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर. तिन्हीच्या तिन्ही कोप्लेनर आहे हे आपण अज्युम केलं, पण त्याच्यामध्ये पुन्हा सब केसेस येतील 2 की 2 ऑफ देम आर कोलिनियर. बरोबर ना? आणि दुसरी केस काय येईल? नन ऑफ देम आर कोलिनियर. नन ऑफ देम आर कोलिनियर. मग ह्या 2 केसेस येतील. कळतंय तुम्हाला? मग केस 1 अँड केस 2. कारण कोप्लेनर तिन्हीच्या तिन्ही वेक्टर जर कोलिनियर असतील तर ते एक प्लेन नाही जनरेट करणार, ते इन्फानाइट प्लेन्स जनरेट करतील. बरं ना? तिन्हीच्या तिन्ही वेक्टर जर कोलिनियर असतील म्हणजे पॅरलल, ठीक आहे ना? तर आपण पाहिलं होतं, जर प्लेन जनरेट करायचंय तर तुमच्याकडे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स असले पाहिजे. ठीक आहे ना? इफ यू हॅव 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर जनरेट्स द युनिक प्लेन. ओके.
मग इथं दोन केसेस येतील. केस 1, टू वेक्टर्स of 3 are collinear. This is case 1. And दुसरी केस काय? आता हे मी लिहिताना असं लिहितोय, याच्यामध्ये मला लिहायचंय की काय, म्हणजे प्रूफ वाल्या गोष्टी. नाहीतर मी फक्त हेच लिहिल आणि त्याच्यानंतर जे काही त्याचं प्रूफ आहे ते लिहिल आणि मग खाली जागा सोडेल. बोर्डला असं नका करू, केस 1 केस 2 आधी लिहून घेतली आणि मग एवढी एवढी जागा सोडली मध्ये. बरोबर, हे तुम्हाला समजवायचं म्हणून हे असले. पहिली केस काय? टू वेक्टर्स ऑफ 3 आर कोलिनियर अँड नो वेक्टर्स आर कोलिनियर. नो ऑफ देम, नन ऑफ देम आर कोलिनियर. None of them are collinear. None of them are collinear. आता टू वेक्टर्स आर कोलिनियर असं जर म्हटलं एक केस, तर मग आपल्याला माहिती आहे जर दोन वेक्टर कोलिनियर असतील तर m टाइम्स a बार प्लस n टाइम्स b बार 0 बार येईल. पण m आणि n म्हणण्यापेक्षा इथं त्यांनी हे सांगितलंय ना, x y z सांगितलंय. बरं, हे जे केस 1 लिहिले ना, टू वेक्टर्स ऑफ 3 आर कोलिनियर, आणि आपण सपोज केले 3 वेक्टर्स a बार b बार c बार, तर आपण कन्सिडर करूयात की लेट अस से b बार अँड c बार आर कोलिनियर. बुकवाल्यांनी काय कन्सिडर केले त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट जाऊ. त्यांनी सपोज a बार अँड b बार आर कोलिनियर, आपण b बार आणि c बार घेऊ. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला असं नाही वाटलं पाहिजे की देर इज युनिडायरेक्शनल वे टू प्रूव्ह एनिथिंग. बरोबर ना? सपोज B bar and C bar are collinear. आता मला सांगा, B बार आणि C बार जर कोलिनियर असेल तर आपण काय लिहू शकतो? आपण लिहू शकतो की y टाइम्स B बार प्लस z टाइम्स C बार is equals to 0 बार, where y and z are not zero at the same time. Means this is the non-zero linear combination and that is equals to 0 bar. Means at least one of them is non-zero. मग at least one of them is non-zero तुम्ही जर म्हणताय, बरोबर ना, at least one of them is non-zero जर तुम्ही म्हणताय, तर मग y non-zero आहे असं म्हणा किंवा z non-zero आहे असं म्हणा. ठीक आहे ना? लेट अस से z इज नॉट इक्वल टू 0 आणि मग पुढे जाऊन कळेल तुम्हाला. पण हे कळालं का तुम्हाला? आता मी काय करतोय, आता मी ह्या झिरो बारला किंवा ह्या सगळ्यांना तिकडे शिफ्ट करेल किंवा झिरो बारला इकडे घेईल. झिरो बारला जर इकडे घेतला, ठीक आहे ना, झिरो बारला जर या साईडला घेतला किंवा इथं मी असं लिहू शकतो का, 0 टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार इज इक्वल्स टू 0 बार. ह्यालाच असं लिहू शकतो का, 0 टाइम्स a बार. बरोबर ना? 0 इज द 0 इंटू एनी स्केलर इज 0 बार. ठीक आहे ना? म्हणजे 0 आणि a बार ने मल्टिप्लाय केलं 0 बार बनणार, म्हणजे हे एक्सप्रेशन आणि हे एक्सप्रेशन सेमच आहे. बरोबर? दॅट इज 0 or we may say that is x y z is equals to 0 y z is the required solution for x times a bar plus y times b bar plus z times c bar is equals to 0 bar. मला सांगा, 0 टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार इज इक्वल टू 0 बार सारखं दिसतंय का? का बरं दिसतंय? आपलं सोल्युशन हे आहे त्याच्यासाठी 0yz. बरोबर? 0yz हे आपलं सोल्युशन आहे त्याच्यासाठी. ठीक आहे ना?
आता पहा, none of them is are हे सोल्युशन आहे रे त्याच्यासाठीच. हे जे आहे ना हे सोल्युशन आहे, म्हणजे एक्स वाय झेड ची जी काही व्हॅल्यू आहे, एक्स वाय झेड आर स्केलर्स, मग त्याच्यातला हा 0 आहे, हा 1, हा y आणि हा z आहे. मला सांगा तुम्ही इथं म्हणताना काय म्हणले, y आणि z पैकी कोणताही एक नॉन झिरो आहे, ऍटलिस्ट वन ऑफ देम इज नॉन झिरो. मग ह्या y आणि z मधला ऍटलिस्ट वन ऑफ देम नॉन झिरो असेल, म्हणजे ह्यात हे तिघे पण ऍट द सेम टाइम झिरो नसतील, कारण y आणि z पैकी एक तर नॉन झिरो आहे हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे आपण काय म्हणलं की एक्स वाय झिरो, आपण म्हणलं 0 y z इज द रिक्वायर्ड सोल्युशन फॉर दिस. कळलं का? म्हणजे असं नाही की एकाच डायरेक्शननी प्रूव्ह करा, ए बार बी बारला कोप्लेनर घ्या, कोलिनियर घ्या ना, असं करा तसं करा. आपण ह्या वेने पण जाऊ शकतो. पूर्ण आपल्या मनावर आहे, फक्त आपल्याला एक वे सापडला पाहिजे की प्रूफ कसं करता. हे झालं. आता पहा, नन ऑफ देम आर कोलिनियर. आता 3 वेक्टर कोलिनियर नाहीये पण कोप्लेनर आहेत. कसे आहेत? कोप्लेनर. तुम्हाला माहिती आहे कोप्लेनरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स. थिअरम नंबर 2, one can be expressed as linear combination of other. So can we say that म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलं मी, ओनली इफ वाल्या पार्ट मध्ये आपल्याला इफच्या अगोदर वाला पार्ट काय करायचा असतो, सपोज करायचा असतो, आणि प्रूव्ह काय करायचं असतं, ओनली इफच्या नंतर वाला पार्ट. मग ओनली इफच्या नंतर वाला पार्ट आपण प्रूव्ह केलाय का? दिसतंय का हे एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार सारखं? येस. आता नन ऑफ देम आर कोलिनियर. आता ह्या तिघांपैकी कोणताही वेक्टर कोलिनियर नाहीये, पण ते कोप्लेनर आहेत का? कारण इथं आपण म्हणलंय ना रे, सपोज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. कळतंय का? म्हणजे काय, दॅट इज वन वेक्टर कॅन बी एक्सप्रेस्ड ऍज सी बार म्हणा. आता त्यांनी सी बार म्हणलंय ना रे, सी बार म्हणलंय ना, आपण ए बार म्हणू, आपण म्हणू ए बार. दॅट इज ए बार कॅन बी रिटर्न ऍज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर. पण आता बी सोबत काय वापरलं पाहिजे, वाय वापरलं पाहिजे, आणि झेड सोबत म्हणजे सी सोबत, म्हणजे दॅट इज ए बार इज इक्वल्स टू वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार, असं लिहू शकतो आपण. का बरं? बिकॉज एबीसी आर कोप्लेनर. कारण थिअरम नंबर 2 ची स्टार्टिंगच कशी होती, स्टार्ट तशी नाही होत, लेट ए बार अँड बी बार बी द 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. कळतंय का? म्हणून इथं नॉन कोलिनियर वेक्टर म्हणजे थिअरम नंबर 2 चा वापर केला आपण. मग आता आपण ह्याला असं म्हटलं, बरोबर. आता मी काय करतोय, आता हा जो ए बार आहे त्याला मी पलीकडच्या साईडला शिफ्ट करतोय, म्हणजे इथं राहील 0 बार. कळतंय का? मग हे असं बनेल -1 टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार इज इक्वल्स टू 0 बार. बरोबर का? आता मला सांगा हे दिसतंय का रे, एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार सारखं? का बरं? हा -1 तर नॉन झिरो आहे ना, वायला आणि झेडला असू द्या 0, नाही तर नसू द्या. कळतंय तुम्हाला? तर तुम्ही म्हणाल हेन्स एक्स वाय झेड is equals to -1 yz is the required solution for x times a bar plus y times b bar plus z times c bar is equals to 0 bar. कळतंय का? आता त्यांचं सोल्युशन काय आलं असेल माहितीये का? त्यांचं आलं असेल
एक्स वाय मायनस, कारण त्यांनी सी बारला म्हणलं ना. कळतंय का? काय होतं माहिती का, मी ज्यावेळी स्टुडंट होतो ना त्यावेळी पण मला हे थिअरम थोडे कन्फ्युजिंग वाटायचे, पण नंतर ज्यावेळी थिअरमला व्यवस्थित पाहिलं बोर्डच्या एक्झामच्या वेळी, मग त्यावेळी मला थिअरम मधला क्रक्स कळाला. अरे हे असं करायचं असतं ओनली इफ वाला पार्ट, कारण हे जरा विचित्र वाटतंय ना. जर मी तुम्हाला सांगितलं नसतं थिअरम असं प्रूव्ह करायचंय की ओनली इफ वाल्या पार्ट मध्ये ह्याच्या अगोदरचा, ठीक आहे ना, तर नाही कळणार. आणि ते मला कोण सांगितलं नाही की ओनली इफच्या अगोदरचा पार्ट असं करा त्याच्यानंतर ते करा. जे मी 4 थिअरम मध्ये ऑब्झर्व केलं तेच ऑब्झर्व केलं ना. कळतंय? म्हणजे हेच ओनली इफ वाला पार्ट झाला. आता इफ वाला पार्ट आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. मग मी तुम्हाला रिलेट करतोय, दो आपण सपोज काहीतरी वेगळं करतोय, पण ऍट द एंड आपल्याला जे पाहिजे ते मिळत आहे. की आपण हे सपोज केलं 3 वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लेनर, आपण हे प्रूव्ह करू शकलो की एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार इज इक्वल टू 0 बार येते, वेअर नॉट ऑल झिरो ऍट द सेम, मीन्स दिस इज द नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन. कळतंय ना? आता नेक्स्ट if part. if part मध्ये पहा काय करावं लागेल तुम्हाला. सपोज x टाइम्स a bar plus y times b bar plus z times c bar is equals to 0 bar with x y z is not equals to 0 at once. म्हणजे असं नाही की तिघांपैकी एकही 0 नसला पाहिजे, हा त्याचा अर्थ नाही. तिघांपैकी कमीत कमी एक नॉन झिरो असला पाहिजे, ठीक आहे ना. तिघेच्या तिघे 0 ऍट द सेम टाइम असले पाहिजे. कळतंय का? हे सपोज केलं. आता असं जर सपोज केलं ना, तिघेच्या तिघे ऍट द सेम टाइम 0 नसले पाहिजेत, मग आपण म्हणूया चला त्यांनी म्हणलं असेल एखादा नॉन झिरो आहे. इथं काय म्हणायचंय, तिघेच्या तिघे नॉन झिरो आहेत ना, सॉरी तिघेच्या तिघे जे आहेत ते 0 नाहीये ना, त्याच्यातला एक ऍटलिस्ट कसा आहे, ऍटलिस्ट 1 कसा आहे, नॉन झिरो आहे ना. मग कोणता घ्यायचा सांगा बरं, एक्स ला नॉन झिरो घ्यायचा की वाय ला नॉन झिरो घ्यायचं? त्यांनी काय घेतलंय त्याच्या एकदम अपोजिट जाऊ आपण. कुठे झेड, से झेड इज नॉट इक्वल टू 0. लेट अस से काय घ्यायचं, से y is not equals to 0. say y is not equals to 0. असं जर म्हटलं ना तर एका साईडला ठेवायची y ची टर्म, y टाइम्स b बार एका साईडला, बाकीच्या गोष्टी पलीकडच्या साईडला. हेन्स y टाइम्स b बार इज इक्वल्स टू minus x times a bar plus minus x times a bar minus z times c bar. Now what you do? Divide both side by y. So b bar is equals to minus x by y times a bar plus minus z upon b by minus z by y upon b bar. C bar सी बारच लिहिलंय. आता पहा, मला सांगा y नॉन झिरो आहे का? म्हणजे वी कॅन डिवाइड, म्हणजे y ला जर 0 ठेवला असतं मग 0 ने डिवाइड केला असतं, नॉट डिफाईन झाला असतं, म्हणून आपल्याला हे म्हणावं लागलं की y इज नॉन झिरो, आणि म्हणून आपल्याला हे करावं लागलं. आता मला सांगा x y z आर स्केलर्स ऑर नॉट? मग स्केलर्सचं डिव्हिजन, स्केलरचं मल्टिप्लिकेशन स्केलरच असणार ना. मग हा स्केलर आहे काय, मायनस एक्स बाय वाय स्केलर, minus z by y is also scalar. One vector b bar, we could express that vector as a linear combination of two vectors, means theorem number 2, they are coplanar. एक वेक्टर जर दोघांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये लिहू शकले तर ह्याचा अर्थ काय, ह्याचा अर्थ काय सांगा बरं? that is b bar, a bar and c bar are coplanar.
मग हे अज्युम केलं आपण, सपोज केलं, आणि काय प्रूव्ह करून दाखवलं, these three vectors are coplanar. संपलं प्रूफ. कळतंय का? इझी आहे का? ओके, हे समजणं गरजेचं आहे. नाही अजून पण थिअरम नाही, प्रूफ येतील बरेच, 10 एक येतील टोटल. लाईन अँड प्लेन मध्ये थिअरम जे आहेत ना, मी काय करतोय माहिती का, वेक्टर चॅप्टर स्ट्रॉंग करण्याचा प्रयत्न करतोय. लाईन अँड प्लेन शिकवायला काहीच वेळ नाही लागणार, वेक्टर जर कळाला तर. 3 लेक्चर इनाम झाले, 3-4 लेक्चर. जसं लिमिटला खूप टाइम घेतला आपण, पण कंटिन्युटी 2 लेक्चर मध्ये. आता ह्याच्या करोलरीज. If 3 vectors a bar, b bar, c bar are not coplanar. पहा, आत्ताचा थिअरम काय पाहिला, 3 वेक्टर जर कोप्लेनर आहेत तर त्यांचं नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल असतं. म्हणजे x टाइम्स a बार प्लस y टाइम्स b बार प्लस z टाइम्स c बार इज इक्वल टू 0 बार. नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल आहे. नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे काय, एक्स वाय झेड पैकी ऍटलिस्ट नॉन झिरो असला पाहिजे, आणि दॅट इज इक्वल्स टू 0 बार. कळतंय का? त्याच्यामध्ये कन्फ्युज नाही व्हायचं की नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल कसं. कळतंय का? 3 वेक्टर जर कोप्लेनर असतील तर त्यांचं नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल असतं. ठीक आहे. मग पहा, if 3 vectors a bar, b bar and c bar are not coplanar, जर कोप्लेनर नाही आहेत a bar, b bar, c bar, a bar, b bar, c bar कोप्लेनर नाही आणि तरी त्यांचं नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन 0 बारच्या इक्वल येते, पहा शक्यच नाही. म्हणजे तिघेचे तिघे ऍट द सेम टाइम 0 असले पाहिजे. डोकं लावताय का तुम्ही? कळतंय का तुम्हाला की 3 वेक्टर ए बी सी, ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर नाही आहेत, कोप्लेनर नाही आहेत, आणि तरी पण त्यांचं नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार, तरी पण एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार इज इक्वल टू 0 बार आलाय. ह्याचा अर्थ 100% तिघे पण काय 0. देन एक्स वाय झेड आर 0 ऍट द सेम टाइम. कारण मग त्यांनी सांगितलंय ना की जर एक्स वाय झेड नॉन झिरो असतील तर ए बार बी बार सी बारला, बरोबर, एक्स वाय झेड जर नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन साठी असतील, एक्स वाय झेड पैकी ऍटलिस्ट वन ऑफ देम इज नॉन झिरो असेल तर ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर असतात. आणि ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर नसून सुद्धा एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार प्लस झेड टाइम्स सी बार 0 बारच्या इक्वल येतोय, तर तुम्ही समजून जा की ते 3 वेक्टर तर नॉन कोप्लेनर आहे. तर एक्स वाय झेड ऍट द सेम टाइम 0 आहे. सारखंच. हा, एक्स वाय झेड इज इक्वल्स टू 0. करोलरी नंबर 2. करोलरी नंबर 2. 3 the vectors a bar b bar and x times a bar plus y times b bar are coplanar. हे तर ऑलरेडी माहिती आहे. a bar b bar r bar is equals to x times a bar plus y times b bar, बरोबर ना. म्हणजे दोन वेक्टर आणि त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन, दोन वेक्टर आणि त्यांचं लिनियर कॉम्बिनेशन करून येणारा जो वेक्टर आहे ते तिघेच्या तिघे वेक्टर कोप्लेनर, नेहमी कोप्लेनर असतात फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. मग तिथं काही पण टाका एक्स ची व्हॅल्यू, फॉर ऑल व्हॅल्यूज, फॉर ऑल एक्स वाय बिलॉंग्स टू रियल. कळतंय का? इथं इन शॉर्ट any two vectors and the vector obtained by linear combination, a vector obtained by their linear combination are always coplanar.
आर ऑलवेज कोप्लेनर, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर. ठीक है. नेक्स्ट, वेक्टर्स इन 2D. वेक्टर्स इन 2D, 2 डायमेन्शन मध्ये वेक्टर कसा लिहितो आपण? घेऊ का डायरेक्ट स्क्रीनवर? इकडेच सांगू का? ते स्क्रीनवर नाही आलं तर नोट्स मध्ये नाही राहणार. वेक्टर इन 2D, वेक्टर इन 2 डायमेन्शन. जर एखादा वेक्टर आहे आणि तो प्लेन मध्ये, 2D म्हणजे काय? प्लेन, बरोबर ना? एखादा वेक्टर प्लेन मध्ये आहे. वेक्टर इन 2D, 2 dimension means plane, in a plane, vector in a plane, in a plane. दोन वेक्टर असतील तुमच्याकडे नॉन कोलिनियर तर तुम्ही प्लेन बनवू शकता. इफ यू हॅव 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स दे जनरेट्स द प्लेन. कालचं वाक्य, 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर generates the plane, and the plane that is spanned by these 2 vectors, span, okay, the plane that is spanned by 2 vectors is the set of all linear combination x times a bar plus y times b bar for x and y belonging to real number. x आणि y च्या जागी तुम्ही सगळे रिअल नंबर टाकून जे लिनियर कॉम्बिनेशन तुम्हाला सगळे मिळतील, these are the points in that plane. कळतंय का तुम्हाला? प्लेन कसं मिळतं? ऍक्च्युली x axis is consist of real numbers, y axis is consist of real number, है ना? So the plane, 2D plane is obtained by their Cartesian products, r cross r. म्हणून तर तुम्ही म्हणता ना x, y is the coordinate of any point in the plane. That is x, y is the point in r cross r. बरोबर? कळत आहे? But in vectorial form we can say that all the linear combination of x times a bar plus y times b bar for x and y are the real number. These all points. This is the position vector of the point. मला जाऊन पुढे जाऊन मी सांगेल. पण तुम्हाला जर दोन वेक्टर पासून जनरेट केलेल्या प्लेन चा सेट पाहिजे, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ओके, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which generates the plane by 2 vectors. म्हणजे दोन वेक्टर आहेत a बार आणि b बार, दोन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स a बार आणि b बार आहेत. त्यांनी जे प्लेन बनवलंय त्या प्लेनचा जर आपल्याला सेट थेरोटिकल फॉर्म पाहिजे असेल तर आपण म्हणू the plane has this set theoretical form, x times a bar plus y times b bar be the element such that x and y belongs to real number. x and y belongs to real number. हे काय डिनोट करते? This denotes the position vector of the point. This denotes such that अरे सेट विसरले काय तुम्ही? रोस्टर फॉर्म, त्याच्यानंतर सेट बिल्डर फॉर्म. मग सेट बिल्डर फॉर्म या डिनोट्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट. ओके, where a bar and b bar have same initial point. ते तर मी ऑलरेडी दाखवले.
प्लेन स्पॅन्ड और कवर्ड बाय टू नॉन कोलिनियर वेक्टर ए बार एंड बी बार. हे काय, दिस इज द पॉइंट. हे जे लिहिलंय ना एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार, हे पॉइंटचा पोझिशन वेक्टर आहे. पोझिशन वेक्टर ऑफ द each and every point in the plane spanned by two non-collinear vector with same initial point a bar and b bar. बरोबर. आता this 2D plane where generators are a bar and b bar, मी कालच सांगितलं जनरेटर काय असतात, a bar आणि b bar, or its basis are a bar and b bar. हे जे दोन वेक्टर आहेत, these are the basis for that plane. कारण प्रत्येक पॉइंट हा त्यांच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये आपण लिहू शकतो. तर ए बार आणि बी बार काय, हे जे ए बार आणि बी बार आहे ना, ए बार अँड बी बार आर बेसिस फॉर प्लेन जनरेटेड बाय ए बार अँड बी बार. ठीक आहे, एवढं महत्वाचं नाहीये पण आपण टाइम देतोय त्याला. आता इफ यू हॅव एनी पॉइंट, आता हे महत्वाचं आहे, इफ यू हॅव एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम, हाऊ कॅन यू फाइंड आउट द vectorial form of that point? How can you find the position vector of that point? Point as a vector. जर तुमच्याकडे कुठलाही पॉइंट आहे P ज्याचे कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहेत 3,4, what is the vectorial notation of that point? What is the position vector of that point? Position vector of the point is the vector obtaining by joining that point to the origin and arrowhead towards that point. Means if I have another point, let us say point Q having coordinates 1,5, 1,5. So the position vector of point Q is the vector having direction like this, whose initial point is origin and whose terminal point is that point Q. So position vector of point Q, position vector of point Q having coordinates 5,1 is OQ bar, that is Q having position vector Q bar. तुझा ऐकून 1,5. ओके, इज OQ बार. कळतंय का? सो Q चा पोझिशन वेक्टर काय येणार, Q बार, दॅट इज Q बार इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स I कॅप प्लस 5 टाइम्स J कॅप. आता मी तुम्हाला सांगतो I कॅप आणि J कॅप काय. ठीक आहे, दोन वेक्टर असतील तर दोन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स असतील तर काय जनरेट करतात, प्लेन जनरेट करतात. आता मी म्हणतो आय हॅव टू वेक्टर्स, मीन्स यू नो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम देयर आर ऍक्सिस. सो द युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ऍक्सिस इज I कॅप अँड युनिट वेक्टर अलॉंग वाय ऍक्सिस इज J कॅप. मग मला सांगा, हा जो I कॅप आहे, हा जो I कॅप आहे, हा जो I कॅप आहे आणि हा जो J कॅप आहे, हे दोन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आहेत का? असं म्हणा की हे जे प्लेन आहे ना, दिस प्लेन इज जनरेटेड बाय I कॅप अँड J कॅप. I कॅप आणि J कॅप ने जनरेट केले, कारण ते कसे आहेत, दे आर परपेंडिक्युलर वेक्टर्स. कारण एक्स आणि वाय ऍक्सिस परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे वेक्टर अलॉंग देम आर ऑल्सो. सो I कॅप अँड J कॅप आर परपेंडिक्युलर. I कॅप अँड J कॅप आर perpendicular to each other, है ना, perpendicular to each other. So mug for a Cartesian coordinate system, for a point in a Cartesian coordinate system can be expressed as linear combination of I cap and J cap. इथं प्लेन कोणी बनवला होता, ए बार आणि बी बार ने, तर मग प्रत्येक पॉइंटला कसं लिहिणार मी, एक्स टाइम्स ए बार प्लस वाय टाइम्स बी बार. पण इथं प्लेन कोणी जनरेट केलाय, I कॅप आणि J कॅप ने, तर पॉइंटला कसं लिहिणार, एक्स टाइम्स I कॅप प्लस वाय टाइम्स J कॅप. सो इफ यू हॅव एनी पॉइंट P having
coordinates x comma y, having coordinate x comma y is written vectorially as, okay, its position vector is हे काय झालं रे, its इथून खाली तर काय, अरे any point p having coordinate x comma y, its position vector ला मी p dot v dot लिहिन, small p dot v dot is p having position vector से r bar म्हणूयात आपण, that is position vector of point p is r bar is equals to, आता हे खूपच खाली झाले, position vector of this point p is r bar and that r bar is equals to x times I cap plus y times j cap. कळतंय का, हे कळालं ना. and here I cap and j cap are the basis. इथं काय बेसिस होते, a bar and b bar, आणि इथं बेसिस कोण आहे, and hence I cap and j cap are called as the unit vector and they are also called as standard basis vector. They are also called as standard basis vector. I cap and j cap are standard basis vector. Standard basis vectors, isn't it? Yes. Column. So for any point in a plane, we can directly write. If you have any point, say E, if you have any point E having coordinate -4 comma root 2 in the plane, how can you write its position vector? Small e bar is equals to -4 I cap plus root 2. हा, हे तर सांगितलं फिजिक्स मध्ये पण पाहिलं. व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दॅट, हा पॉइंट कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये. दिस पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रंट. जॉइन दॅट पॉइंट ई टू द ओरिजिन अँड एरो हेड टुवर्ड्स ई, दॅट रिप्रेझेंट द वेक्टर ई बार. कळतंय का? सो दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेन्शन. फिजिक्स मध्ये एवढं डीप नाही जात तुम्ही. So the next thing is what? अरे हे इकडं काय झालं? 3-dimensional coordinate system. Now let us move ahead to 3-dimensional coordinate system. आता इथून पुढे मजा येते. 3-dimensional coordinate system. हे इथं काय पाहायची गरज नाही, इकडं पाहू आपण. 3-dimensional coordinate system काय रे? Three-dimensional coordinate system. Three-dimensional coordinate system. So three-dimensional coordinate system is somehow like this. मला वाटतं एवढं व्यवस्थित नाही जमलेलं हे. येते का डायरेक्ट, काय प्लेन येते, स्पेस येते का कुठं हे? हे हे
बोर्डच्या इकडं या तुम्ही स्पेस येतोय का डायरेक्ट? हा हा इथून काय येते स्पेस? ते जाऊ दे बाबा, चाललंय तर चालू दे आता. एवढं काय करा, मला वाटलं स्पेस जनरेट होईल का काय. स्पेस जनरेट करायचं आपल्याला, स्पेस. ते तर असं पण होऊ शकतं ना. वाटतंय का स्पेस का स्टार वाटते? दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस अँड दिस इज झेड ऍक्सिस. काय उलट झालं? असं काही नसतं. असं काही नसतं. तू एक्स इकडे पण लिहू शकतो, बट राईट हँड थंब रूलने तुझा झेड ऍक्सिस खाली येईल. So if you have x and y axis, means if you have plane, then if you are saying this is your x axis, this is your y axis, then z axis is x into z axis is pointing, okay, towards or pointing outwards, बरोबर? So curl your finger from x to y. So the z axis, direction of z axis is given by the direction where thumb pointing, okay. मग हा z axis आहे. If this is x axis, this is negative axis. कारण x axis हा आहे, y axis जर हा आहे तर z axis is pointing upward. This is x dash, this is y dash, and this is z dash. So x axis and y axis are mutually perpendicular axis. Y axis, z axis are also mutually perpendicular axis, isn't it? They are also mutually perpendicular axis, and these are also the mutually perpendicular axis. कळतंय का? हे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर असतात, बरोबर? So in three-dimensional system or three-dimensional coordinate system, a point is assigned with three coordinates: x coordinate, y coordinate, and z coordinate. बरोबर? There are multiple planes. किती प्लेन असतील याच्यात? तीन कसे रे? खूप सारे प्लेन्स. हा एक प्लेन, हा दुसरा प्लेन, हे खाल, हा तिसरा प्लेन, हा चौथा प्लेन, बरोबर? हा व्हर्टिकल पाचवा प्लेन, हा सहावा प्लेन, सातवा प्लेन, आठवा प्लेन, बरोबर? कळतंय? त्याच्यानंतर हा असा एक प्लेन, हा दुसरा प्लेन, हा तिसरा प्लेन आणि हा चौथा प्लेन. असे 12 प्लेन आहेत. किती? 12. मेन प्लेन किती रे? हे सगळं गेलं. They are mutually perpendicular. Main plane किती? So let us start with the point. If you have any point in a three-dimensional coordinate system, then that point is having coordinates x, y, z. Point चे coordinates काय असतात? x, y, z असतात. Okay. So if you have any vector, or if you have any point in a three-dimensional coordinate system, it has three coordinates: x coordinate, y coordinate, z coordinate. And if you have the vector, if you have to find out the position vector of that point in a three-dimensional coordinate system, it is given as x times I cap plus y times b cap z times. ओके. म्हणजे काय, तर तुमच्याकडे एखादा पॉइंट असेल, इथं एखादा पॉइंट आहे, त्याच्यासाठी ना क्यूब भेटेल का आपल्याला? इथं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बनवतो मी.
3D फिगर काढण्याचा इथं प्रॉब्लेम येतोय. इकडं काय करतो, हे पूर्ण घालून टाकतो. आता आता समजा these are the axes, बरोबर. समजतंय का आता? This is x axis, this is y axis, and this is z axis. If you have any point P having coordinate x, y, z in a three-dimensional Cartesian coordinate system, मग तुम्हाला हे माहिती की if this is z, the axis below the z axis, negative z axis, negative y axis and negative x axis पण असेल. Now we are talking about the point in a three-dimensional coordinate system. So let us stick to that topic. मग P जर एखादा पॉइंट आहे जो की स्पेस मध्ये आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट x, y, z आहेत, म्हणजे काय तर this x coordinate means the distance of that point P from the x axis. Distance of the point P from the x axis का y axis, तुम्ही सांगा. प्लेन विचार करा ना तुम्ही, ज्यावेळी प्लेन मध्ये एखादा पॉइंट घेत होते P having coordinate x, y, तर हे काय होतं आणि हे बरोबर ना, कळतंय. मग आता इथं मी काय करतोय, प्लेन तुम्हाला सांगतोय की हे जे तीन प्लेन आहेत, हे तीन मेन प्लेन जे दिसत आहेत, नंतर आपण सगळे प्लेन पाहू. हे तीन प्लेन तुम्हाला दिसत आहेत का? दिस इज एक्स वाय प्लेन, दिस इज वाय झेड प्लेन, अँड दिस इज एक्स झेड प्लेन. हे तीन प्लेन दिसतात का? इन थ्री डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यू आर हॅव्हिंग दिस थ्री प्लेन, लेट अस से. आता x coordinate of point P is the distance from which plane? xy plane. Sorry, xy नाही, distance from yz plane. yz plane पासूनचं जे distance आहे ते. y coordinates of point P is the distance from xz plane. कळतंय ना का तुम्हाला? दाखवू, हे जे डिस्टन्स आहे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी म्हणजे काय? पॉइंट पी च एक्स म्हणजे हे ना, हे वाय, हे म्हणजे एक्स. एक्स डिस्टन्स म्हणजे काय? हे डिस्टन्स. कळतंय ना? ऍक्च्युअली ही फिगर आपण आधी बनवली, नाहीतर आधी पॉइंट बनवावा लागतो, मग पॉइंटच्या करस्पॉन्डिंग आपण फिगर बनवत असतो. तर हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज एक्स डिस्टन्स, दॅट इज एक्स डिस्टन्स. ठीक आहे. हे जे डिस्टन्स आहे इथून इथपर्यंत, लेटस त्याला आपण नाव पण देऊ, चला से ए, से बी अँड से सी. हे जे डिस्टन्स आहे ओबी, दॅट इज युअर वाय, वाय डिस्टन्स, अँड ओसी इज झेड डिस्टन्स. ठीक आहे ना? आता मी काय म्हणतोय, पॉइंट पी चे कोऑर्डिनेट एक्स वाय झेड आहे, म्हणजे काय की पॉइंट पी च x coordinate means distance of that point from yz plane. yz plane पासूनचं डिस्टन्स. yz प्लेन कोणतं आहे? आता इथून इथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे तेच हे वाला डिस्टन्स आहे. ठीक आहे ना? तेच हे डिस्टन्स आहे, तेच हे डिस्टन्स आहे. कळतंय का तुम्हाला? सो x coordinate of p point is the distance from yz plane. Okay? Y coordinate of point P is the distance from xz plane.
हे y, हा y तर हा पण y ना, हा पण y. मग एक्झॅक्ट प्लेन पासूनचं डिस्टन्स, एक्झॅक्ट प्लेन पासूनचं डिस्टन्स म्हणजे y, अँड दिस इज ऑल्सो y. कळतंय का? अँड आता कळलं, हा. Z coordinate of point P is the distance from XY plane. हे डिस्टन्स इज द Z coordinate. हे डिस्टन्स म्हणजेच हे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स म्हणजेच हे वाला डिस्टन्स, आणि हे डिस्टन्स म्हणजेच हे वाला डिस्टन्स. ठीक आहे? म्हणजे ऍक्च्युली ना मी इथं तुम्हाला इथं ड्रॉ करणं थोडंसं अवघड होतं, त्याच्यामुळे मी आधी काय करून दाखवलं, आधी क्यूब बनवला आणि मग तुम्हाला सांगितलं. तसं तर आधी पॉइंट काढायला पाहिजे. ठीक आहे ना? हा. तर x is what? X coordinate is obtaining by taking the distance from YZ plane, Y coordinate is obtaining by taking the distance from XZ plane, and Z coordinates is obtained by taking the distance from XY plane. कळतंय? सो आता ही जी 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम असते ह्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की हे प्लेनचं ऑलरेडी माहिती आहे. इन दिस पर्टिक्युलर 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम वी हॅव सम प्लेन्स. आता किती प्लेन्स असतात? खूप सारे प्लेन्स असतात, बरोबर. 12 प्लेन मी तुम्हाला सांगितले. पण मेन जे प्लेन आहेत ते XY YZ आणि XZ असतात. ठीक आहे? आणि मग ते निगेटिव्ह ऍक्सेस वरून एक्स्ट्रा प्लेन बनतात. ठीक आहे ना? पर्टिक्युलर क्वाड्रंट वाईज प्लेन बनतात. ठीक आहे? क्वाड्रंट नाही, इथं ऑक्टंट असतात. सो 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये दिस इज द 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. तुम्ही जर ह्याला एक्स ऍक्सिस म्हटला, ह्याला वाय ऍक्सिस म्हटले, तर झेड ऍक्सिस इज पॉइंटिंग अपवर्ड. ठीक आहे ना? झेड ऍक्सिस पॉइंटिंग अपवर्ड. कर्ल युअर फिंगर फ्रॉम एक्स ऍक्सिस टू वाय ऍक्सिस. द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ झेड ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह झेड ऍक्सिस. युअर थंब पॉइंट्स अलॉंग पॉझिटिव्ह झेड ऍक्सिस. आता हे जे ऍक्सिस आहे ना, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, ते एक्सओ एक्स डॅश, वाय ओ वाय डॅश आणि झेड ओ झेड डॅश असतात. ओके. ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऍक्सिस. ओ काय असतो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऍक्सिस. आणि हे मी तुम्हाला दाखवलं की कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन अ कार्टेशियन इन अ स्पेस. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन अ स्पेस. स्पेस मध्ये एखादा पॉइंट असेल तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपण कसे काढतो. तर अजून आपण ह्या प्लेनच्या कन्सेप्ट समजून घेऊ की हे प्लेन किती असतात. त्याच्यासाठी व्यवस्थित फिगर ड्रॉ करावी लागेल. आणि इथं काय होते, खूप सारं रिफ्लेक्शन होते. मलाच कळत नाही 3D कसं काढावं. आता व्यवस्थित कळू शकतं. दिस इज युअर x axis, say this is your y axis, and this is your z axis. If this is z axis and the point of intersection of the axis is origin, if this is z axis, this is negative z axis. If this is x axis, this is negative x axis, and if this is y axis, this is negative y axis. बरोबर का? आता पहा, आपण हे मगाशी जे केलं ना की पॉइंट पी चे कोऑर्डिनेट्स काढले, तर आपण कोणताही पॉइंट पी जर इथे घेतला, पी लेट अस से दिस पॉइंट पी, तर ह्या पॉइंट पी चे कोऑर्डिनेट्स काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, आपल्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉप्स करावे लागतात वेगवेगळ्या प्लेनवर. पण आता प्लेन किती फॉर्म झालेत आणि कसे फॉर्म झालेत हे पण आपल्याला कळलं पाहिजे. हाऊ मेनी प्लेन्स आर फॉर्म. तर त्याच्यासाठी ना व्यवस्थित लक्ष द्या. आपण आधी विचार करूयात कोणत्या प्लेनचा. मेन प्लेन कोणते? देर आर ऍक्च्युअली 3 मेन प्लेन्स. XY प्लेन, YZ प्लेन and XZ प्लेन. ZX म्हणा, XZ म्हणा, सेमच आहे. XZ प्लेन. 3 planes are main planes that are going to be formed. XY, then YZ plane and then XZ plane. बरोबर? कळतंय? आता 1 by 1 प्लेन पाहू आपण.
कोणकोणते फॉर्म होत आहेत. एक्स वाय प्लेन मध्ये 4 प्लेन पहा कोणते होतात. मेन प्लेन आपण एक्स वाय प्लेन म्हणतोय, तर एक्स वाय प्लेन काढूयात आपण. दिस इज लेट अस से दिस इज एक्स वाय प्लेन. मोठं काढावं लागेल प्लेन. हा, आता हे होऊ दे मग. पॅरलल झालं पाहिजे. ह्या पॉइंट पी ला सध्या काढून टाकू. एक्स वाय प्लेन जास्त रिफ्लेक्शन होते. कोणती? वन बाय वन डिटरमाइन करू. नाही तर हा एक प्लेन पॅरलल पॅरलल गेल्या पाहिजे तरी लाईन. काय? हा का? हे हा बरोबर. हे पॅरलल आहेत ह्या दोन लाईन. इकडून काहीतरी वेगळंच वाटतंय. हा ठीक आहे. अजून एकदा कॉपी. कलर राहू द्या. कलर ठीक आहे. त्याच्यानंतर हिचा चेंज झाला आता. यार काय, एक काम करूयात. हे वापरण्यापेक्षा मी फक्त एकच टूल वापरतो, हँड, माझा हात. हे पहा, हे पहा, ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, निगेटिव्ह झेड ऍक्सिस, ओरिजिन, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस अँड निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. आता पहा, आता किती वेगवेगळे प्लेन होत आहेत ते तुम्ही अंडरस्टँड करा. मेन प्लेन कोणते आहेत? मेन हे वाले प्लेन. हा पहिला प्लेन एक्स वाय प्लेन. ठीक आहे ना. एक्स वाय प्लेन कळालं. एक्स वाय प्लेन. ओके. देन वाय झेड प्लेन. वाय झेड प्लेन हा वाला प्लेन. कळालं. वाय झेड प्लेन. हे थोडंसं ना इमॅजिन करायला अवघड आहे, पण ज्याला इमॅजिन करता आलं, 3D इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अंडरस्टँडिंग 3D इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाय झेड प्लेन समजलं. वाय झेड प्लेन. किंवा काय करा माहिती का, ती नोटबुकने पण तो आपण करू शकतो तुम्हाला समजावं म्हणून. आणि झेड एक्स प्लेन म्हणजे कोणता? झेड एक्स मीन्स दिस, एक्स झेड प्लेन. दिस इज एक्स झेड प्लेन. दीज आर 3 प्लेन्स. बरोबर. आता हे जे 3 प्लेन्स आहेत हे मेन प्लेन्स आहेत. आता त्याच्यामध्ये सब प्लेन्स कोणकोणते येतात पहा बरं. सब प्लेन्स एक्स वाय प्लेन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एक्स डॅश वाय प्लेन, एक्स डॅश वाय डॅश प्लेन अँड एक्स वाय डॅश प्लेन. हे चार सब प्लेन्स याचे एक्स वाय प्लेनचे. एक्स वाय, एक्स डॅश वाय, एक्स वाय डॅश, एक्स वाय डॅश अँड एक्स डॅश वाय डॅश. कळतंय सगळ्यांना? हे 4 सब प्लेन्स. ओके. आता पहा, आता वाय झेड प्लेन इज द मेन प्लेन आणि त्याचे सब प्लेन्स पहा. वाय झेड प्लेन, दिस इज वाय झेड प्लेन. बरोबर.
This is YZ plane. This is YZ dash plane. This is Y dash Z dash plane. And this is Y dash Z plane. कळते ना सगळ्यांना? So YZ, Y dash Z, P and C आठवते हे पाहिल्यावर थोडी थोडी. ठीक आहे? YZ dash plane and Y dash Z dash plane. Y dash Z dash. ठीक आहे? Then XZ plane. मग XZ plane ला तुम्हीच सांगाल. XZ plane, X dash Z plane, XZ dash plane and X dash Z dash plane. म्हणजे हे पहा, XZ plane, X dash Z plane, XZ dash plane and X dash Z dash. ठीक है, X dash Z dash. XZ plane, X dash Z plane, XZ dash plane and X dash Z dash plane. Okay, there are 12 planes. है ना, मेन प्लेन XY, YZ and ZX प्लेन. ठीक है, कळलं मग हे सगळ्यांना? ओके, आता पहा, ती नोटबुक द्या बरं माझ्याकडे. तुम्हाला अजून 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे काय माहिती का? ही रूम पहा. दिस इज व्हॉट. अरे रूम मध्येच तुम्ही शिकू शकता ही गोष्ट. ह्याला ओरिजिन म्हणा, ह्याला ओरिजिन म्हणा. हा एक्स ऍक्सिस म्हणा याला. नाही, याला एक्स ऍक्सिस म्हणला, ह्याला वाय ऍक्सिस म्हटलं तर थंब रूलने तर झेड ऍक्सिस खाली जाईल. ह्याला एक्स ऍक्सिस म्हणा या साईडला, या साईडला वाय ऍक्सिस म्हणा, तर थंब रूलने झेड ऍक्सिस काय येईल? हा येईल. बरोबर. त्याच्या खाली एक्स डॅश, म्हणजे इकडे एक्स डॅश ऍक्सिस असेल पलीकडच्या रूम मध्ये, तिकडे वाय डॅश ऍक्सिस असेल आणि खाली झेड डॅश. आता समजा, आता प्लेन पाहू आपण. ह्याला एक्स म्हणलंय, ह्याला वाय म्हणलंय, तर हा कोणता प्लेन आहे? तुम्ही कोणत्या प्लेनवर बसलाय? एक्स वाय प्लेन मध्ये. ठीक आहे ना. हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा झेड ऍक्सिस आहे, तर ही जी ऑल आहे ही कोणतं? एक्स झेड. ठीक आहे. हा झेड ऍक्सिस आहे, हा जो आहे वाय ऍक्सिस आहे, तर मग हे प्लेन कोणतं? कळतंय? 3 मेन प्लेनचं इंट्रोडक्शन झालं. आता कोणताही पॉइंट स्पेस मध्ये आहे, तर त्याचे कोऑर्डिनेट जर काढायचे, तर त्या पॉइंट वरून एक्स वाय प्लेनवर परपेंडिक्युलर मारा. ठीक आहे. देन वाय झेड प्लेनवर परपेंडिक्युलर मारा आणि एक्स झेड प्लेनवर परपेंडिक्युलर मारा, तर तुम्हाला त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स मिळून जातील. कळतंय का तुम्हाला? सो प्लेनचा ऑप्शन होता. डायरेक्ट 3D हे यायला पाहिजे रे. हे काय? ओके, ठीक आहे, हे कळालं तुम्हाला. आता पहा, ऑक्टंट्स पाहूयात आपण. हाऊ मेनी ऑक्टंट्स आर देअर? These are the planes. These are all about planes. Planes in 3D. कारण ह्याच्याशिवाय तुम्हाला मी कोऑर्डिनेट्स इन अ ओके 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम शिकवू शकत नाही. तुम्हाला जोपर्यंत प्लेन वगैरे नाही कळत ना, तोपर्यंत कोऑर्डिनेट सांगू शकत नाही. आता पहा, आपण पाहूयात ऑक्टंट्स. काय पाहूयात? ऑक्टंट्स. ऑक्टंट्स इन 3 डायमेन्शनल. 2D मध्ये जसे क्वाड्रंट असतात ना, 3D मध्ये ऑक्टंट असतात. काय असतात? ऑक्टंट. 3D मध्ये ऑक्टंट्स असतात म्हणजे काय?
x axis, y axis, z axis, x dash, y dash, z dash. This is origin. ऑक्टंट म्हणजे काय? ऑक्टंट म्हणजे असे कप्पे. दिस इज फर्स्ट ऑक्टंट. पलीकडची रूम सेकंड, त्याच्या पलीकडची थर्ड, ह्याच्या पलीकडची खालची. ठीक आहे ना? म्हणजे काय, तर तुम्ही जर यांना प्लेन वाईज डिस्ट्रीब्यूट केला, तर ह्याचे जर प्लेन बनवायचे ठरवले ना तुम्ही, आता इथं मी ट्राय करतो, इथं करायलाच पाहिजे कारण हा सिम्युलेशन असेल का? ऑक्टंट्स इन 3D. हे सगळे प्लेन्स तुम्हाला दिसले. सिम्युलेशनचं जाऊ दे रे, इमेजेस वरूनच सगळं कळून जाईल. एक्स वाय प्लेन, वाय झेड प्लेन, एक्स झेड प्लेन. कळालं का? हे सगळे प्लेन आहेत. टोटल किती प्लेन आहेत? टोटल प्लेन किती आहेत? 12 ना. मेन प्लेन किती आहेत? 3. ठीक आहे, आणि प्रत्येकाचे चार सब प्लेन्स. ठीक आहे, आता ऑक्टंट्स पाहूयात आपण. ऑक्टंट्स मध्ये ही वाली फिगर. आपण काय करतो, आपण प्लेन्स बनवतो वेगवेगळे. ठीक आहे ना? एक्स वाय प्लेन, वाय झेड प्लेन आणि एक्स झेड प्लेन, हे सगळे प्लेन काय करतो, एकत्र बनवतो. ऍट द सेम टाइम सगळे प्लेन बनवतो, आणि मग ते प्लेनचे जे काही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन्स आहेत किंवा प्लेनचे जे काही इंटरसेक्शन्स आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे पार्ट्स मिळतात, आणि असे 8 इक्वल पार्ट्स मिळतात इन 3 डायमेन्शनल स्पेस. किती पार्ट मिळतात? 8 पार्ट्स मिळतात. मग दिस इज द फर्स्ट ऑक्टंट ओ एक्स वाय झेड. त्याच्या मागे त्या साईडला असेल वाय झेड आणि एक्स डॅश, एक्स डॅश वाय झेड. बरोबर. आता या साईडला ऑक्टंट असेल ना. हे पहा, जायचं कसं ऑक्टंटला? फर्स्ट ऑक्टंट, सेकंड ऑक्टंट, थर्ड ऑक्टंट, फोर्थ ऑक्टंट. बरोबर. फिफ्थ ऑक्टंट, सिक्स्थ ऑक्टंट, सेventh ऑक्टंट, 8. ठीक आहे ना? ह्याला ड्रॉ करूनच दाखवावं लागणार तुम्हाला. जोपर्यंत तुमच्या समोर मी ड्रॉ नाही करत ना, तोपर्यंत तुम्हाला व्यवस्थित कळणारच नाही. व्हिज्युअलायझेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. प्रत्येक वेळी मी ड्रॉ करायला जातोय आणि काही ना काही एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, ओरिजिन, एक्स डॅश, वाय डॅश आणि झेड डॅश. ठीक आहे. आता प्लेन्स तुम्हाला माहिती आहेत. ठीक आहे ना? प्लेन्स तुम्हाला माहिती आहेत. व्यवस्थित ड्रॉ करू. मी पण हे जास्त रिफ्लेक्शन होतं, त्याच्यामुळे लाईन पॅरलल की नाही हेच कळत नाही. ओके. फर्स्ट प्लेन, जो खालचा प्लेन आहे ना, तो आपण आधी ड्रॉ केला. नाहीतर इक्वल डिस्टन्सेस घेऊ आपण आधी. याच्यावर इक्वल डिस्टन्सेस घेऊ. ठीक आहे ना? आणि यांच्यामधून पास होणारी
इथे इंटरसेक्ट झालं पाहिजे. तर पहिला प्लेन दिसतोय का तुम्हाला, एक्स वाय प्लेन? थोडा टाइम लागतो याला. एक्स वाय प्लेन दिसला आणि हीच फिगर आपण कंटिन्युअसली कॉपी करत जाणार आहे. एक्स वाय प्लेन समजला कसा मिळाला आपल्याला? प्युअरली आता व्हिज्युअलायझेबल आहे का? आता वाय झेड प्लेन काढूया. वाय झेड प्लेन साठी इक्वल डिस्टन्सेस घेऊया. वाय झेड म्हणजे वाय एक्सिस ला पॅरलल असला पाहिजे. ठीक आहे ना? याच्यामधून जाऊन इकडं झेड ला पण पॅरलल असला पाहिजे. वायझेड पण व्हिज्युअलायझेबल आहे. वायझेड पण कळतोय तुम्हाला? वायझेड प्लेन ओके. एक्स वाय वाय झेड त्याच लेवलला आणायचे का आपण? आहे तिथेच. वाय झेड आणि एक्स झेड प्लेन. एक्स झेड प्लेन असा असेल. ठीक आहे ना? एक्स झेड प्लेन त्याला टर्न कसं करायचं रे? एक्स आणि झेड. एक्स वाय वाय झेड कळालं का तुम्हाला? आधी हे सांगा. हे झेडचं राहू द्या. झेडचं राहू द्या. एक्स वाय वाय झेड कळालं? ओके. आता लक्ष द्या. आता ऑक्टंट पाहू आपण. हे जे प्लेन आहेत ना, प्लेन, त्यासाठी व्हिज्युअलायझेशन लागेल. 3 वह्या द्या माझ्याकडे. कारण समजवणं ना, 3D समजवणं थोडस मुश्किल अवघड आहे. अजून एक वही द्या.
हे पहा, समजा आपल्याकडे ना 3 ऍक्सेस आहे. आता हे मोबाईल पण बंद केला तरी काय प्रॉब्लेम नाही, कारण मोबाईल थ्रू 3D